تدار دينا أثني أحسدي تسمى ذي هلا تسمى ثوال شغل اللي يدور رونكونتر لقبالنا غا اسمي افير تروا اسمي سلا نروح عند عندنا مون كيستيوني فيلمين يد فيلمين دويدي دوفان نناس المحسوبيت ذاين ساعة كواكن تسمي لي تدوين كواكن تسمي لي أرزق مساوي تخدم ذوك خاميك راديو تيويزي أمشي وجو سنة غورك كنا يقدر رحت تياقي سنتفك ذا خاميك كنا ديوغل ذا راديو تيويزي مشيت تاقي تقصد وقيت خنظر كل هاي تسمع راديو تيويزي ياقي تعدد طاس خاطر نستقيك ذا مزروي خاطر راديو تعدد دقيت موت لغة دايني قازنا تصاصلو كان شويط ما كدنا تسمى راديو تيويزي ياقي الضرايس عند لي مويان ولاش عند ستالين هني تسوفغن ولاش وسانا لو خم كواكا اروح عندنا انا كما ما تعاونوا ما تفكر خامي وساون ولاش عند فكي غاسنت تسمى فكي غاسنت باش تعاونوا تمازيغ تاكي خاصو لما هني ذي الوقت اللي يعاوننا لاطاس ما يعاون كوم تمازيغ خاطر بادينا ذا راديو ذا وال تمازيغ ذا وال فناننا ذا وال اين يعدينا اطاس الشوال ديال السوايع نيوز زعما هنا تقارن ذا راديوات من الجزائر ديال ثمورتنا اطاس تمثال كلا قد تساكوي مزانا والزمرضات نتساكوي ذا راديو تمورتنا ذاك راديوات نشوي تخدمن ذا طاس ذا مقران خاص شويط مقران مازال عاونا ثاني تسمى في كاسنا خمني غادي لنا سينا دي انا تصفنا ندي سنه اردينا الوخامني غادي ثلاث القهوه ياكين والكوميرس ياكين توسن اكثر ثمنا ثموسنيا تسمى ولا اماكن ذا مكان تقبايليت رزق مساوي تصف قيم ذي الغربه السيد راه تروح يا لا سكواس ترى ماشي سكواس زيك تروح كل سكواس ما ترى بدي يساول المكتوب مستوفى يمدني غاكا لو كان انا عارضه كاكيني شنو ضيوث سلسلتني لهنا تصاطاس يسانا تص ازال ما قد سوينكا اتص بوذا انا راه حاز تسليتاكي ونكون اذا انا حاز مره خاطر ولاش شي كاع زند مره ذي الدنيا ثم الوالدين باباك يماك قد كيقربن وياك الصح انا عرض اكن أرزقي مساوي أدن سوجد أموندورينس أعتدارني سريت تزليتاكي إمي ديوث تزليت سوازاليس. Aujourd'hui, on a tous une raison de plus. C'est la carte Azur Plus. Avec la carte de fidélité Azur Plus, choisissez vite vos avantages à la carte sur aiglazur.fr et les miles de votre premier vol sont doublés. Compagnie aérienne Aigle Azur, il y a du bonheur dans l'air. الخير عميد اسلام امي كينيت باباك داقسا يقول دي فنانا الخير كان ايه باباني مسكين جانتي خسانيس جانتي غسانيس الشامبيون دافاليك لالوت شحال يبردان جانتي غسانيس اش تخدم هواز دا فرماج نطارتينو مقل كان صحينو فرماج نطارتينو ثقل صحينك يا سليمان ستارتينو اتقرز كان إزمرتينو ولاش نطارتينو تمغران الجزائر راه ديالين ديت فاسكان سينفون تيغاس اري يبدون سكوسن الجمعه 6 غير وصل لحد 8 دي جويي ذي الكباري سوفاج ذوك هيلا ديالين ثلاثه نتمغريوين نشنا ذو تاس نتمليليين إذ جارت تكي ثربعة باربيس كافي الشيخ عربيه سيهام ستيتي لكو ثلاثه نيشناين تربعة القسطو ذ حسنا البشاريه أسن الحد نكشومة ديالي باطل ورزقل ثلاثة تمغران الجزائر على ديالين ديال فاسكا سينفون تيغاس أريلين يار 6 ذي 8 دي جويي سي 7 تساوان ذي الكباري سوفاج إليث ذي 8 ليث يا لا 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 مازالت تخممه ما تبغي داغ التكروس نغ ذا فوركو ذاين يكفاو غفل يكفاو كوكرو عيني الهانة تفض غير راسي لوطو
راسينوتو لكن يتراجو. الجزيرة عزيزنا كم فغر أثريت مالا الجزيرة عزيزنا كم فغر أثريت مالا أنا كنت مزين أمكر أنا من أنا كنت مزين مثل فحول تمرثي وأجدي فهمن مثل فحول تمرثي وأجدي فهمن أني ذات يما أني ذات بابا أني ذات يما أني ذات بابا الجزيرة عزيزنا كم فرغ أثريت مارا الجزيرة عزيزنا كم فرغ أثريت مارا الجزائر ثلها يكسم ورثنا الجزائر ثلها يكسم ورثنا يدور القبايل ذي الحرمنا يدور القبايل ذي الحرمنا أني يما أني ذات بابا أني ذات يما أني ذات بابا الجزيرة عزيزنا كم فرغ ثليت مارا الجزيرة عزيزنا كم فرغ ثليت مارا السليم في ثمورتي ولادي ثمورة السليم في ثمورتي الجزيرة عزيزة في الليل أي قرحي ولي الجزيرة عزيزة في الليل أي قرحي ولي
يما عيني تبابا عيني يما عيني تبابا الجيل عزيزنا كم فرق تليت مارا الجيل عزيزنا كم فرق تليت مارا عيني يما عيني تبابا عيني يما عيني تبابا الجيل عزيزنا كم فرق تليت مارا الجيل عزيزنا كم فرق تليت مارا كان ثنميرت ورزقي مساوير تزليتاكي دنيغ يشبحنا اطاس وحنين اطاس قد السنان كراوناكي نكون ويكون متي تمني غدا كنت تعجب يكون سواطاس ايمي يوت نزلت سوا زاليس تولمد مصباحي رشيد السني ترينس تزرمد نهضر دا في ضوضانيس تولمد ندها سري ذاك كينيا مشيت تصب ونتسالين ماشي كان دلاستيك غير كاس نسميها مصباحي هي التذويلت دي عند ثلام نزمر اسنسيولا ديال ساده تيمانيه اشوغار يزمر ديال دينيه خاطر ديون يسنى كل شناين نتقبايليت اخلطاطس شناين اكون تقبايليت اما ذي شناين الجزائر سماثا اكو دي فارانين داغنا ذايسي اسن سوال يلتيكلت اكن غادي مسلاي في شنايناكي يمين نتا يسنها طاسطاس مصباحي قلت نظن ازول فلاك الزول فلاك الزول فلاون كلمة نمسو مثلا الحاصل الزول مرثي ذورة الجملة والزول فلاك حميد ضاك شكرا في ليميسيون في ليزيميسيون كيتخدم كاس بير تي في صافي بليزير فوالا تنمير تنسمكتيد كان يقدم شحال هكا خاصك كي تبان ديال المزيان دائما اللي تبان ديال المزيان مساوي معنا تصص كوزنا قلت شنا دا شاغد مسلايد فرصك مساوي فضيل شنا نتايلو ديال المزي يروح دار شنا امشي توالد تزواره امشي تسنض كسرى السنه رزق مساوي سنه الزول ولا نسى على كل حال اذا قلنا انه فرحه مي رزلي فيك لو ما جاك فا ليميسيون كاين الناس بغا سينا فاوندينا كان باللي رزق مساوي السنه صافين واحد 30 سكواسن سيتادير سكي فو دير ماشي ذا شنو جديد هكاكا سيتادير اوريدي ذا قديما اوريدي ذا جديد هكا ساعه 30 سنه كمان ما قلتش قسمي السنه سنه تواشي نخدم مكان ركز علي ذا حبيبي ودابور الكيك ما زلنا هو رضا فنان مي فنانين مزيكا كا يسعى شواليس يسعى تواشي يسعى العقليه ساندي شوالي كان كا هو رضا فنان ذا فنان القبائل ذا فنان القبائل اللي معنا ما كرا ما يفكرا يفند كرا فوالا تنمرتي كاع مصباح يعطيك الصحه ومسلانا قد ود الهنا تصاطاس يمي صندوق شناين قديما هكا السنة تصاطاس تحبي عثنا تصاطاس لازم ضل كان مستنضي ورزقي انا شناي هيك يبوينا انا مثل بالرضا شنو انت يمكن يقدينا ناسين يومني وغلاسين لكن ياكل ملان ايوا الوقت اللي ديجا وقف ليت ما قلت بيان سير الا شيخ الحسناوي الا سليمان عازم لي حياتنا كي نك سنه هذا حراش هي سنه مدير كل لا نكره لنا الشيخ عرب وزقارن سنه مارس قلنا نكيني ويكا داير كل ديزون هني شقان على شوالاكي امور قلنا ولا تفضل انك تمنقلات تسمى ذانيك اختار انت ذانيك يحمل اطاس شنو نقول انا كيقول مزرا بلي تحب اكثر تحب يركب لي فنان نظن معنا تمنقلات حاجه نور صح ولا نك ساعه جادي السكر هذه السر تنمرتي كسنر صواب يجمعنا فرحات نتسان راه غادي مسلاين شويط في مساوي مرحبا يسون يعطيكم الصحة سعادة حميد أبا مساوي ذا شنو هي مقران نسنا خلايا
لا شونسون ديجا فيل المارسي تكون السن بس بكتاي كي تقول نبدو غتقلع على مرسى pour l'autre tassis da فما كيفري من مرسي يعطيكم الصحة مرحبا يسون كل كلام داكيني يعطيكم الصحة يعطي الصحة غير ناصر روسي كي nous invite chez lui voilà هو انت سعد وخميس مرحبا يسون الكل اسنا صواب ذاك مثلا جيلالي شادني ذا فرص كمساوي شتيني دير مزيان زوف لونا كنت بون ارزق مساوي كي سمرا بالك ثمورت سمنا ثمورت اللي هنا كنا اشاك فوا يعني في الفيلاج تنا حكود ايضون تنا اظني بوك مدنا اكزاكتومون الور ما تشنو سومون دينا غنا bah les années 80 ça on a écouté vraiment c'est une chanson qui m'a vraiment je fais la ماركيه ها exactement voilà تنمرتك جلالي تنمرتك تمنى اكيد تولينا كاكيدي تصل لنا كمشيتش ذكر مزيان كسن انت زلاتينا كاع سواعدني ah oui bien sûr surtout انا مزيانه je sais pas mais à l'époque كان ما بلي كطاس يكسنون ارزق مساوية تنمرتي كتجي انا عدلك مثلا نصر سنين يمي نصر دباب بخما سنين تنمرت ثم قرنت يمي غد لي ثبورا غير وخميش نخدم تذويل اكني وثر حال تقبر ضاد اكني وثر حال اكني تزوالات تنمرتي ثم قرنت والسناكين وكنيني ذا شاد مسلايض افورس كمساوي مليون قربي كطاس اذا غنذم داكل وديون ولا شني لما استقنشنا حمر ذاك السنتر شوي طوح لا شغل مسلا فرص كمساوي اونجينير تزوار العسلامه نون عطي الصحه غني بيع تي في غنبي تخدم كل شغل كاين فنانن ودي غادي نير رزق مساوي ماشي كندم داكل اللي د لا فامي اكزاكت اكيد د لا فامي اي دونك زعما السي العسلامه كنت وليت عدن اون بارتيكولي دام بركي بدا حيله وسي د لا فامي ودا نور ديالنا كي تسلم دم قران اي حسن يبدا العسلامه نون اعطيكم الصحه tout l'honneur est pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert voilà c'est كزول في الاول ودي دسل تنمرتي كمرض سيد كسل ذا عنا سنين يازو فلاك ولا نتساون زميرا ذا عنا يا تذويل ولا نتا ذا عنا نكفري ذاك لا جيطاكي ولا نتا نطفي جيطاكي ولا نتا شحال سكاسنا ياكي يسن مليح راسك مساوي معنا ديال نو كريم سلايين نزرا شاطيني افورسك مساوي سيد كسل الزول في الاول الزول حميد جو ريميرسي بوكو بيان بارتيفي رزقي مساوي ذا فنان قديم يسنا مليح صافي اون ترونتين دانيا كامل ميسانو نسا ناخذ ماكينه طاش لي سوارين كيداس طاش مش كل يوم سميت على كل حال سلي معاك في السنه مربحه خلاف وربعتو وتو سا ذا فنان يسنا مليح ناخذ في ماريو ناخذ لي سواري على سبو سنه قلق دائما كني نسقاسنا يسقاسنا عدان هكا فتره بي Et ben, je remercie beaucoup Rizqi Moussaoui qui nous a invités à Segui. Je remercie beaucoup Berber TV qui est parmi nous. Et Slami Al-Qvil Marra qui est l'année الكلي sont مشتوح في القرآن. هي إزمرا الدنيا كلي. تنمرتيك. أنا عدلك مثلا اسمك يا جماعة. شريف ولا شتي نزل فلاك. الزول. شريف السعدي. هكا. شريف السعدي شتي دينا دينا عزول في الاول تزواره عزول بربر تي في كيف كنا فوت باش كنا تسقسي في فريد الشنايين خاصنا لا نتو الشنايه ساكي تدمتي ودو على دار رزقي سنعطي سمي يسان لي زاني 83 84 تمورت خاطر كنا دي فوازان انت ثوري عادن كنا المصروف الوغ الى في ان كالا انت كمل انت يوسف جاوي اجماع دينا ترحم ربي الى راسومبلي براسك لا كومون دو ميكرا براسك لا بلاصه تندك ياخذ من ثماره مقروف ستي ثيغرين الوغ سينا ابري شطوح يغال يتوسن زريون خاطر كوم يخدم في مغرب ابري يغال يتوسن مليح بارابور خافي تاس نقولوا غربه مي تاس سير بلاص يغال ابري يتوسن
parmi nous, parmi tout dernier, je me rappelle, il y a Tarouche, Karas, المصروف تغنى المصروف في المورتي وندك استقرض لا نصر المصروف مقلا قد جماعة كيف سلامي وقيلة في الدرداس قرضت قد جماعة كيف سلامي وقيلة ما ليش كدوا مازال سلامي تكمل سلامي او ندير نعطيك الصحة في كم فوس فوس باش كاد مسلاية في دار سقيا يعطيكم الصحة بقى على خير هذا نوع جيست مسلاي السينما في مورثيو الجزائر اونتيير فوالا المرتي اسنش كي هنا صواد هنا اسمك سعدي ازف سعدي نتسعدي هتسعدي ازف لو ندع ذهن خلا رزقي وجد خلا رزقي اش غادي نضيف خلا رزقي خلا رزقي هذا فنان مقران لا فنان مقران شي اساس مي تروح على كل دم مشطوح سلاسي تاع شتي الراديو تقبيلي تسعدها في مورتي السواعثني الغاشي قارن ديالي كلشي تقارض رزقي مساوي نو ماشي قرار رزقي مساوي مي صباح ما كي نروح على كل زكان ساعه نسيت قلنا فاني نسي اسماعيل واش تجي غتصغنيها في مورتي خاطر نكون من الزيت وقبل شمال ناكل نشنو كل واش كشنو هذا الصعب كاين الدنيا نور على كل ما نكش نتغني قسمان مي فادي مرات تغنى رزقي مساوي قخام قبل نروح على كل سلاس تغنيها في مورتي وزكان ساعه نسيت الصباح قلنا فاني في سقارن صباح الخير صباح الخير صباح الخير سي شريف اسماعيل سي اسماعيل هاكا نسوا هذا السلام تولي يعطيكم الصحة كنت ذويل تاين نعطيكم الصحة خلا رزقي فنان مقران كان يغد تسلم اني كان كي غادي مسلنا فو رزقي مساويه ما كدينا مثلا خلا رزقي ترى كنسميه ماشي مساوي خلا رزقي الزفله كي كلت النظام الزوله حميد النض ديال تزليت تشبحنا اطاس لماذا أنا إذا تيما أنا إذا ثبات التصايد كي تخمض التصايد يعني مزيغ ماشي مزيغ راه هم قرارة تسمى سا رومونت هاد 7 8 طون كي 10 رزقي مساوي الجهة مقلع هكا الجهة مقلعة تدار تساوري تعدن داير السورة تدار حسن يبدا نصوض السلام كنت واش ولت نسن السورة السلام واش تسوري تعدن ماذا مبارك هنا قال الساقا ديالي بارمينو لاباس حسن ولا ما ولا شي ديال نسيو السلام على ثمورث انا غدا كي ديال ما ديوغال كيف ماذا حسن ازدي في ربي ديال نساوي لا دي كمل ازدي في ربي الصحة ومازال ديال مزيان اما كدنيا يعني وين دي سوان خالد عند ياويو يماس ستين مساوي ماذا نصر ديال لا فامي ديال كيف تسمى سيما كوزين ديال ايغور نصر سمي تملا تسويتو ماذا ويكي غاد السيانس الجايه كل الحبابي وك الميوسان مخالط ومازال قلاده مازال ميوسان رزق مساوي مازال غنتكمل ذوك السقردش بوال غاف شنا نتقبالي تيمي قدنا غا كايش الجهه مقلا زرا ماد الجماعه ما تص ينازور نقلن دينا تص مديز نمقرا نقلن دينا تزمر ضاد المسلات شتو حاف الشيخ عرب وزيانه رحمه ربي خلاص دعنا الشيخ من السناد وذي مازال نسن صار بي الشيخ عرب السناد ذاك تسمى كاين نزدا دي ماسي نزدا زيكا كني دي ماسي المخالط تروحوا ساخاميسي تروحوا دينا وخام خالتي سميتو سي كل ديبي خلطة ثميت خلطة غير ديال الفن ذا لين السنة ديال الشيخ عرف تسمى ما كان السنة كويس كيميت خلطة الفرقة كي اوروبا نتشا نلحق بويا الحباب نظام بويا الشيخ الحسناوي اما الشيخ الحسناوي زاد دي فونتين ميشالون اكسا بافيون انا واش كوس زعما دينا كان لحقا 70 ما نوف دي غير الشنا سمي السنة ابار ميرسينا الشيخ الحسناوي روح ديميناجي سينا سي فونتين ميشالون مي السنة الشيخ عرب يسو رونكونطري خاطر الجيران ديالنا ما ديني ما سيد فونتين ميشالون يتسمى لي باكوني قربان ميم با 2 كيلومتر يصدغن رزق مساوي نهضر في الشناين ان كاد يموتنا رحمه ربي كاد يدير نص ربي ذي العمر انا هي الماد المسلاي في الشنان تقبيليت
ولا قران تسوا المسلاف شناينا يدي بونا فريد نشنا يوعر طاس خاطر ديك راه تسواين تنطق قباليت يوعر سكنه شنو غاد ادفانا كاكيني تشنيت شاغد مسلي تشنين اللي تخدم هكاك شينا ماذا يقدر تصنض حنيفه تصنض تيمزوره باهيه حنيفه شفي غاز دو السنغال وزود السنغال مليح سنات زريت قالوا دي اون فوا انا ما دو ذايا ذاي السنه دي حنيفه والسنغال زعما هكذا على السنات ثياب شناين نظن ثياب لي زونسيان سنه فريده يتقرنس فريده سقارن فريده شوشو فريده ثينا دي عن السنات خدمه شويه مي ذاي السنه توالي هذيك كانت تسفيفين توالي الزهره تاع رحمه ربي الزهره السنات ثورا هضر يقدم مزيك زهره خرضات زهره سنات نخدم كيني عطاس ياسمين هذه انا عاونات كي لي ديبي ديالني عاونات عطاس نخدم كان لو كنت شناينا لا تسمح لا تدسين غير زعما كاين سنات ثاني مرتيك يا رزقي نمسليد فطاس شويت هكا كيني ديال تاغاوسا لكن كان يقدر غادي توانا كلا وناكي هاد الزرنا كني رزقي مساوي مازاليت هذا شنا اقدي مازال 30 سكاسن معنا وذ كايني ولا شحال هكا وكذا رزقي مساوي متسواليم طاسي سكاسنا هكا تواليم نولي كان نتصور هكا كيني زعما غادي مازاليت كان هكا نغا ثورة يدير مزيان ولا ما نولد تصور هكا وكي الدراوي قال لك السن قال لك السن انا وكذا رزقي المصباح يصحفظي للاستيك للاستيك هنا كيلاقى ما كدني غداك رزقي مساوي عدان 30 اسكوسن شنا قبيليت كان يلفغ نوني يكون ودت وانا كلا وناكي وكذا نسينا دغا أفرس أنت كنت تدرس سنن وإذا رزق مساوي وقاعد السنن دغا أثني دنس مكتي ما يدغا ما تصايقي وثوالا نرى كان كسري دي 130 نغدا تصي سنتلن لي سوجي يخدم رزق مساوي يخدم غاف تايري يخدم غاف السرتيت يخدم غاف تيكوجلت يخدم غاف تيمات يخدم غاف الوالدين دواطس معنا أدن سلتورا أيوث 36 إمين نغدي موسى ديال تاغوسا ديشنا نتقبايليت ذاكي ديوث نتسليت يقارس أتشبح ديوث نتسليت إشباحا ديغنا تمغرا ديغنا أدنسل إزليتاكي أتشبح أكان سلم دي تزليتاكي أتن تشبح تزليتنا الفروع حايلين ديال الفغنونا كون ودي توالين أكلا وناكي إن شاء الله نشمد سلامان وطمان راه خامن نون إن شاء الله هاد الفروع كان ناوي غير خامن نون أكلا وناكي كون ودي توالين كان بير تلفزيون توالمت أرزقي مساوي أرزقي مساوي مازال غنتكمل يديك غافشنا تخدم ضيوث نتزلت لعنا يلهنا طاس صغار ما يلاد مكتب كان انا واسكوس كي تخدم ماديت مزيانه ثورا خاطر تشبح طاس قرطه ساعه الطار تاع عزيز تولي وهي طارتي الساعه على الطار ثينا ما تشطس تسمى واحد 8 8 سنين هاد تخدمها شينا مزرد كان ما نكتب تم ورده بريت تماجيني ذا الطار تماجيني ذا طاس سما الطار سما المثل زيك الطار وانا وكذا سفرو اسفرو المعنى الطار يدد اما كان مدح ذي قصيط يدد مدح ذي قصيط زعما هذه انت يدد ذي القافيه ذي المعنى بوال ذا سفرو كذا نظر وكذا عطار يتساوي الخضارات طاس زيك تروحوا كل تام ولتي تسمتع مي يتساوي الخضارات البيتين ارزقي مساوي المسليد غاف شناينك المسليد غاف يحبيبنيك هاتي لا وين توك تدير غارا نا الا وين ودني غارا تبغى تديني تمكتاطيد اصوات تناورك زعما ضد مسليد اين تبغى تد مسليد ثلاث تسينا طاسي لا نودي نتسو يعني ماشي بصح طاسي نتسو مي اغسمحن ترى شادني وذ نتسوق سمحان ملي كدمك تاع زيك خاطر سميتي هذيك مثلا مدينا شنو ذاك يوسف ابجاويه يوسف ابجاويه يرحم ربي ويرحم ربي وين ثورا ما كيدنا طاس بوزسنا طاس بوز ثما يوسف نشنا دي الدار ثنا شو قدرنا يوم تفاكني كي سلفافور
نروح نشنا دي ميشليك فرحونا نكذي يوسف نخدم في مغري وين تسمى ثورة وين الخدمة يرحم ربي بون درجاز العالي والسي ما كنا هذه يرحم ربي ويقعد كي يموتن اما كنا دينا راشد فنان نحمليتنا كما دي نوفو اما دي جديدنا كي اثناء ربي ان شاء الله داوين يعني قبايليت عيني الهان دايما نتمنى ما ذو دي جاند ديجا فنان جاند ثورة خاص يعني تجينا لا سواطاس ديال الا كل يوم ندايخوس كل يوم داشو مي اين دي بوين مخا ما مزرويه كيما تفنوض باش هذا يوصل خام الى خام الى كل يوم ندير زروس كنا ديال هذه وغال خام هذه شبح هكا ثورة سلميرتيك اي رزق مساوي نعطيك الصحة مالا بعض تسوض كسلم إذواش ولتيك يا حبيبني كصوضات نعورك ثورة دي تسوى ما كدني غاطف من الصحة لكل ودي لانداكي بير تي في ديالنا خدمتي دويلينا كي السينيور ديالنا يناصر ديالنا يعطي الصحة ديالنا قلاع الغرس لاكو دوايا واكينو لاكو ودي لان ديالنا السيوضة السلام يتمغارت القمة ديالنا هات سواليد الكل لا فامي القبايل مرة ايوا السولي تاع ديالنا تدرتي وما كدنا ديالنا مبارك يبدا لاكو ذا الحسن بيستدرت نفرح سيس كربان دايلو قبايلي تسمى السوض السلام يعني تسوض السلام يوت خالتي يعني الا نقل خميس مليانه خالتي دافيه لاكو خوالتي الكل كيت ذوي ذا كويت سيلين ديان يسمحن فوالا بس نسيو الله السلامة طاس ذي الشرق الغرف روح هكا ذوكا تنمرتك يا رزق مساوي يدريني ثرى ما إلا وين دان الها ناعج فيكم أعطيكم الصحة ما إلا وين دان خوص سمحتها تنمرتك فيني قلنا هكا يكون متغدي توانا كلا وانا كيذ واكي اذا رزقي مساوي نتمنى اذا كنت سعدم اخذي كارزني نغنا لوقاتي كارزن ذي ذولتاكي عند ثلم نملال ذو نزوراكي توالم تسلم دي زلاتينينس تسلم دي سفراس الصوتيس حلاونا تصاطاس كارزن اتصاطاس معنا ما كنا ندنيو وقبل كنا نتجاغا وقبل ونيني ارتمني لي تذولت النظام لكن وبذرغا وند تزلت اعطار اتدنا وسري ذاك كيدير ادوالي مسيس ضغط زليتاكي انا كنت جاغ دير هنا الخير ارتي من ليليت السولي ويمطر اتسلو عطار تصاحني مطاولنا السولي ويمطر اتسلو عطار تصاحني مطاولنا كسقوي ذو مسعي الزهر اقوني غام نرثى مشوار تجري في السنة سقوي ذو مسعي الزهر اقوني غام نرثى مشوار تجري في السنة تولى النوغم تزار الولي صحني يدي مطاول ثنر تولى النوغم تزار الولي سيل معينا المحاين أرض لغدي في السنار يسفضني مطيوان سيل محاينا المحاين
أرض لطيف السنة ريس فضلني مطيوة الدار ثقي ذيلان ون فيهن ذيلان سم ثقي تمور ثيوة الدار ثقي ذيلان ون فيهن ذيلان سم ثقي تمور ثيوة تعزي السولي ويمطر تسالو عطار تصاحني مطاولنا كسب ويذن سعي زهر اقوني غام نرتا مشوار تجري في السنة سمكن تساوي غلمري الغايد ديوالي في الجاي الدنيا تصاحى سمكن تساوي غلمري الغايد ديوالي في الجاي الدنيا تصاحى والبغى ستين ربي امسي غتزيري فلس نوذا في مورا غسين ربي امسي غتسيري في الاسنودة في مورا سميتو في الورث زري تسدد نكيني تسويني نسعد تعالي السولي ويا مطار تسالو عطار تصاحني مطاولنا كسب ويذن سعي زهر اقوني غام نرتا مشوار تجري في السنة سنادينا في تعزيز تساء الحب اللي ديالا دا الطاري فردا يتنادينا في تعزيز تساء ولادي فدني ساعيا هذا الجمع يقول غسيت صوت ظلي تساء ولادي فدني ساعيا هذا الجمع يقول غسيت صوتا ظلي تساء اللي ودي ظلني واعيا اي تسنادي الفلة مموت يقرد يسم يساء اللي ودي ظلني واعيا اي تسنادي الفلة مموت يقرد يسم يساء تعالي السولي ويمطر تسالو عطار تصاحني مطاولنا سدو يذن سعي زهر اقوني غام نرتا مشوار تجري في السنة 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 عسيس نتسابتنا نكون ايد كميني غيد فرحنا هايم عسيس نتسابتنا هايم عسيس نشوف هذا يكون مدني كوني تيترن في اللاسن النور هايم عسيس نشوف هذا يكون مدني كوني تيترن في اللاسن النور بك
كان وين تمورد البحور كان وين تمورد البحور نقول يذكرني غيب الفرح النار ايام مع السيس متثبت النار. Aujourd'hui, on a tous une raison de plus. C'est la carte Azur Plus. Avec la carte de fidélité Azur Plus, choisissez vite vos avantages à la carte sur aiglazur.fr et les miles de votre premier vol sont doublés. Compagnie aérienne Aigle Azur, il y a du bonheur dans l'air. إفري أمان ثوذرث إفري جازوز أو نضحكو غاف ليلى تخدم يدي ويطورو تاطاس يطيش يبغض دواسني غاس ليلى غير تخدم ضامنك ولي تستخدم فينوس كرون توتال إوا كينا تستهنيض ذا شو ثوا ثورا كينا مي تفهمها سي سوفر يسعى يسحبي في رغاف توليم تسقيطاج يتيتران تزقواغث يرنا غي سيغمايت وتزقات شبح سقواسن ليلى ذايلو تسقوا ذرايو كيطيش ليكرون توتال يوجد 3 صناف فينوس لشبح نيالاس. ذا شو غستحقو دي سيدي ما قال لي ذا ساقي على شهرزاد أكيد الفضناو شهرزاد حكويت ذا مشهود سن قهوة عمار حكي غاك تيد دا سيدي قال ألف نثيك ارنو حكويت سيدي كتنانو ذا مشهود ثودادي زمان ورحمن ذي تزورا عمار الأصلي يتوخذ منك ناكل الصانع تزيد فرناد البنا يلان الصيف النهار سيين داري يكتكسن الحير تبعيت مساء الخير عتصوب أي وقت سيدي يا قليل إلا قد روحها تخيليم وغالدسكا قهوة عمار سلطان القهوة تمغران الجزائر على ديلين دي تفاسكان سين فون تيغاس اري يبدون سكوسن الجمعة 6 غير وصل لحد 8 دي جويي ذي الكباري سوفاج ذو هيلا ديلين 3 نتمغريوين نشنا ذو تاس نتمليليين إذ يارث تكي ثربعة الباربيس كافي الشيخ عربية السيهام ستيتي لكل 3 نيشناين تربعة القسطو ذ حسنا البشارية أسن الحد لنكشومة ديلي باطل ورزقل 3 مغران الجزائر على ديلين دي فاسكا سين فون تيغاس أريلين يار 6 ذي 8 دي جويي سي 7 تساوان ذي الكباري سوفاج إليث ذي 8 ليث. C'est l'amour d'un passé, c'est l'amour d'une vie, d'une page tournée. Nostalgie, c'est la page jaunie, le soleil dans la nuit et l'amour statufié. Le soleil dans la nuit, c'est l'amour statufié. Ne te retourne pas, Orphée sur Eurydice. C'est la perdre de foi, éloigne ce calice, mère
dont tu es le fils, par 2 fois traversé, fleuve du sacrifice, garde au fond de ton cœur l'illusion du bonheur. Peu de nations avaient admis, dès l'origine, la présence de la France de l'autre côté de la Méditerranée. Et toutes, à peu près, et toutes les européennes en particulier, se sont ingéniées à nous susciter des difficultés. Ce fut d'abord l'Espagne. L'Espagne avait toujours considéré le Maroc et l'Oranie comme le prolongement naturel de leur expansion. Je crois qu'il est bon de rappeler que les premières aides à la rébellion sont venues de l'Espagne. Plus exactement, c'est au Maroc espagnol que se sont installés les premiers rebelles. C'est là où ont débarqué les premières armes, à Nador en particulier. En ce qui concerne l'Italie, le problème était celui de la Tunisie. Les Italiens ont toujours estimé qu'on leur avait volé la Tunisie. Et c'est surtout à partir de l'ère mussolinienne que les ingérences se sont faites extrêmement vives. L'ère mussolinienne est à l'origine de la création du Néo-Destour. Et pour ne citer qu'un fait particulier, mais tout de même important, c'est celui de M. Bourguiba. M. Bourguiba était un agent des services de renseignement italiens. Il avait été interné en 1940 pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Il avait été libéré par les Allemands en 1942, lors de l'invasion de la zone sud. Et dès le mois de février 1943, il était reparti en Tunisie avec les Italiens pour essayer de soulever les populations musulmanes. Ce fut d'ailleurs sans succès. À l'époque, le service action du SDCE, sa devise, ça a été pas de complexe. Donc il y a eu 2 types d'actions, des actions militaires sur l'Algérie et disons sur la périphérie algérienne, et puis des actions complètement à l'étranger, c'est-à-dire en Allemagne, en Suisse, à Tanger, contre les trafiquants d'armes, de l'intimidation sur des diplomates, etc., etc. Enfin, c'est le travail normal d'un service d'action en temps de guerre. Il faut vous souvenir qu'en 1957, les succès de l'armée étaient indiscutables et qu'il était apparu un facteur important, c'était le facteur de la pénétration d'armes et d'explosifs en Algérie, et que ça dépassait très largement l'action proprement dite de l'armée en Algérie. Et c'est à cette époque-là qu'on a créé donc ce fameux Brain Trust, et que mon service a été amené à participer à l'action du Brain Trust, exclusivement dans la recherche des trafiquants d'armes et dans l'interception des armes et des explosifs à destination des rebelles algériens. Il y avait d'ailleurs d'autres ingérences encore. Il y avait celle en particulier des Anglais. Les Anglais ont toujours pensé que les difficultés qu'ils avaient en Égypte étaient suscitées par la France. Alors ils essayaient de rendre l'appareil. Et à quoi bon rappeler les événements de Syrie, si douloureux, n'est-ce pas, ou qui a vu finalement en 1945 notre éviction. Le roi Fainville appartient à un bureau qui est le bureau 7, et il y a 2 bureaux. Le service action est constitué du bureau 7 et du bureau 8. Le bureau 8 est typiquement militaire. Il y a évidemment une rivalité avec le bureau 7 qui est constitué par des civils. Alors, bien, lorsque le roi Fainville écrit sur le bureau 7, il se donne le beau rôle en disant que les militaires sont des imbéciles, n'ont rien compris à rien et veulent agir dans la stricte légalité ou le petit doigt sur la couture du pantalon, à la limite casoar, gants blancs et pantalon garance. Et les militaires disent des civils qu'ils sont attirés par l'appât du gain, etc. Alors je veux dire, je ne veux pas entrer dans la querelle, hein,
Mais je crois que, en tout cas, les deux services ont fonctionné rarement en parallèle et toujours en concomitance. Et lorsque les militaires, pour des raisons diverses, et notamment lorsqu'on travaillait sur le territoire extérieur, je pense à l'affaire Ait Ahmed, où il fallait abattre Ait Ahmed, les civils se sont dégonflés et on a envoyé des militaires avec des passeports civils, enfin la couverture normale. Mais l'affaire Léopold, qui était un trafiquant d'armes, trafiquant d'explosifs importants, qui avait un chargement de 40 tonnes de TNT à destination de l'Algérie, il fallait donc le neutraliser. Les civils n'y sont pas allés, bien qu'après ils aient revendiqué. En réalité, ce sont des militaires, c'est un officier, un sous-officier du 11e choc qui sont allés à Genève et qui ont abattu Léopold. On dira c'est de l'assassinat, peut-être, mais en réalité, la seule disparition de Léopold a fait que les 40 tonnes d'explosifs ne sont pas arrivés en Algérie. Imaginons, enfin pour ceux qui ont vécu la bataille d'Alger, ce qu'une bombe de 15 kilos avec des billes dans une boîte en fer pouvait provoquer au stade d'Albiar, au casino de la Corniche. Imaginez 40 tonnes de TNT, les dégâts que ça aurait pu produire sur l'Algérie. Donc ça, c'est apporté au crédit du service 8 des militaires. Mais il y a eu effectivement de bonnes réussites côté service 7, et notamment sur Tanger, dans le milieu interlope des trafiquants de tout poil qui étaient réfugiés entre Tanger et Gibraltar. Il ne faut pas oublier que l'Algérie était un département français. Il était constitué par des départements français. Et que le SDECE, auquel j'appartenais, n'avait pas compétence en Algérie. Donc mon action s'est toujours située non pas en Algérie, mais à l'étranger. C'est-à-dire aux frontières algériennes ou dans les pays fabricants ou expédiant des armes et des explosifs à la rébellion algérienne. Alors c'était la base de diverses opérations d'intoxication. Bon, si vous voulez, je vais vous en raconter à peu près 2 ou 3, et dont une un petit peu cocasse. Nous avions, sur l'antenne Oran, rassemblé 3 ou 4 harkis, avec lesquels nous avions décidé d'empêcher la diffusion par le FLN de messages sur le territoire algérien, car l'ORTF, enfin la RTF française, avait offert au Maroc une station d'émission, une station d'émission radio que le FLN avait immédiatement capturée et dont il se servait pour envoyer des messages. Donc il fallait la faire sauter. Et pour la faire sauter, eh bien, il fallait s'introduire d'une part en territoire marocain, avec des Marocains, avec un léger encadrement français, à les faire sauter. Alors on y est allé avec un bourricot pour passer inaperçu. Ce bourricot contenait dans 2 coups fins 30 kilos de plastique. Et puis au moment où nous avions accroché le bourricot à l'antenne émettrice, on l'a accroché, puis on est reparti. Et puis au bout d'une heure de retour, c'était près d'Oujda, tout ça, au bout d'une heure de retour, un gars me tape sur l'épaule et me dit « Vous retournez pas, le bourricot s'est détaché, il nous suit ». Comme le retard était à 30 minutes ou à 40 minutes et qu'il y avait à peu près une demi-heure qu'on marchait, on s'est précipité, on a retiré les crayons allumeurs et le bourricot n'a pas sauté, surtout pas à notre nez. Et quand on a voulu refaire l'opération, ce sont les Marocains qui ont dit « Écoutez, vous n'allez pas sacrifier un bourricot, on aura des ennuis avec la SPA ». Alors on a pris un vélo, on a mis dans les sacoches de vélo un peu moins, mais à peu près 15 kilos de plastique, on l'a accroché au pylône et le pylône a sauté. Et du reste, plus tard, on a appris qu'il y avait un pauvre combattant de l'Algérie algérienne auquel on avait refusé une citation parce que ses supérieurs ne comprenaient pas comment il avait pu mourir au combat vu qu'il avait été tué par une pédale de bicyclette. Et seulement l'ennui, c'est que la France a été obligée de remplacer le pylône. Voilà, ça c'est une opération. Mais nous avons monté des opérations, et notamment des faux barrages au Maroc, et ça nous a permis en particulier de remonter une filière. Et ça s'est passé de la façon suivante. On avait monté un barrage, mais en plein Maroc, avec donc ces harkis marocains, on arrête une voiture. Là, j'étais pas dans cette affaire-là, mais c'est un de mes collègues qui l'a monté. Et dans le coffre de cette voiture, nous avons trouvé des boîtes à gâteaux. Et dans ces boîtes à gâteaux, on a trouvé des pièces d'armes automatiques individuelles, des PM, qui étaient fabriquées au Luxembourg. Or, le Luxembourg ne fabriquait pas, enfin fabriquait des pistolets mitrailleurs, mais ne les destinait pas à l'Algérie. Et on s'est aperçu donc que c'était une filière qui passait par un trafiquant d'armes allemand et qui était en fait des pièces. Un ingénieur de cette firme luxembourgeoise avait été payé pour rejeter les pièces défectueuses
Et ces pièces défectueuses, qui en réalité ne l'étaient pas, étaient reconstituées, cachées dans des boîtes à gâteaux et expédiées via la Belgique en direction du Maroc. Donc à partir de cet incident, tout était lié finalement. Et tous les efforts du service action ont fait que, à peu près, les 2/3 des armes, des munitions et des explosifs destinés au FLN ne sont jamais arrivés à destination, et ça on l'a peu dit. Et finalement, il aurait fallu 3 fois plus d'hommes en Algérie pour stopper tout cet afflux d'armes. Il y avait aussi des ingérences américaines, des ingérences américaines extrêmement importantes, surtout après 1945, suite de la politique du président Roosevelt à l'égard des puissances colonisatrices. Il y avait eu une rencontre dans le port d'Alger entre le président Roosevelt, qui revenait de Yalta, et M. Ferhat Abbas. Enfin, lors des événements sétifs, la foule qui s'est précipitée sur les fronts des Européens était convaincue que les Américains allaient intervenir. Par la suite, les choses se sont arrangées. En particulier, le général Eisenhower était tout à fait hostile à cette politique rooseveltienne. De sorte qu'il y a eu quand même, pendant un certain temps, un hiatus, mais l'aide américaine au FLN s'est manifestée par la suite par des fonds délivrés par le CISL, le syndicat indépendant américain, et par l'intermédiaire d'un Américain converti à l'islam qui se trouvait à Alger et qui finançait la rébellion dans les banques de Genève. Il y eut également, bien entendu, des interventions soviétiques. Depuis 1921, les Soviets avaient décidé d'exporter leur révolution. Et il y avait en Afrique du Nord déjà un fort parti communiste. M. Messaliadj, qui était le père du nationalisme, davantage que Ferhat Abbas d'ailleurs à l'époque, avait suivi pendant de nombreuses années, des cours en URSS. Le Parti communiste algérien, le mot lui-même spécifie bien algérien, n'est-ce pas, avait été créé en 1935 au congrès de Villeurbanne, alors que le communisme français n'était jusqu'alors, et jusqu'en 1942, qu'une section française de l'internationale communiste. Le 1er novembre 1954 a vu l'annonce par notre délégation au Caire de la constitution d'un mouvement politique nouveau, le Front de Libération Nationale, et de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. À partir de ce jour, notre rôle était un rôle de propagande, de soutien logistique et surtout un rôle stratégique collé aux Tunisiens et aux Marocains, collé à la lutte de ces deux peuples pour arriver à fusionner et à faire un front commun dans tous les domaines, sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Personnellement, ma tâche a d'abord été de m'occuper de l'Asie, d'abord parce que j'y étais, et ensuite que j'ai entretenu des contacts épistolaires. Puis, je suis allé à la conférence de Bogor au lendemain du 1er novembre, donc en décembre 1954. J'y suis allé avec Yazid, qui, à partir de ce moment, allait faire équipe avec moi. Nous sommes allés donc à cette conférence organisée par 5 chefs d'État asiatiques, le Pakistan, l'Inde, la Birmanie, Ceylan et l'Indonésie. Nous savions que la conférence de Bandung se préparait, et je dirais que nous le savions avant que la plupart des pays arabes. En définitive, ils étaient aux abois, que les renforts que l'extérieur leur promettait n'arrivaient jamais, que l'armement qu'on leur promettait n'arrivait jamais, et que d'autre part, eh bien, le général de Gaulle ayant promis la paix des braves, il ne voyait pas la nécessité de continuer la lutte, dans la mesure où
on leur proposait l'intégration, où ils étaient français, ce qui avait été dit d'ailleurs le français de Dunkerque, Ataman, Rasset, l'Algérie française, car il n'est pas question de l'Algérie papa, c'est une bêtise, hein, on savait très bien que c'était autre chose. Nous, jeunes officiers, ce que l'on voulait, c'était l'égalité pure et simple de tous les habitants d'Algérie, quels qu'ils soient. Il y avait à l'intérieur de la rébellion, à ce moment-là, de nombreuses zizanies. Et il y avait certains grands désenchantements chez les combattants de l'intérieur, n'est-ce pas, qui finalement ne voyaient pas beaucoup d'armes arriver, puisque ou on les interceptait, ou bien les gens de l'extérieur les gardaient au Maroc et en Tunisie à des fins ultérieures. Et il y avait eu beaucoup de discussions à l'intérieur du FLN, et finalement ces combattants de l'intérieur, y compris les se sentaient un peu abandonnés. Tandis qu'à l'extérieur, on s'occupait bien entendu de la politique, de la diplomatie, et puis également des moyens financiers à mettre à la disposition de qui on n'en savait trop rien. Surtout les Felagas n'en savaient trop rien, puisqu'ils ne voyaient jamais d'argent arriver. On apprend qu'un certain Silagdar trouve que dans le fond, ces Français ne sont pas si méchants, qu'on a perdu beaucoup de monde avec les grandes opérations du plan Châle, que ça va très mal pour la LN, que la bleuite s'est étendue à toutes les wilayas, qu'il y a des purges énormes, qu'on tue des innocents, enfin, que ça ne peut pas durer comme ça. C'était des purges assez extraordinaires et qui évidemment sapaient finalement le moral des rebelles. Alors c'est là que les commandants de la wilaya 3, celle de l'Algérois, qui était peut-être pas la plus forte à l'époque, mais qui était peut-être la plus agissante, parce qu'elle faisait une grande couronne autour d'Alger, ont décidé de se rendre, de mettre fin au combat plus exactement. Le mot reddition n'a jamais été prononcé. Alors mettre fin au combat, ils ont écrit une lettre à M. Michelet. M. Michelet était un homme, c'est le ministre de la Justice, était un homme qui avait la réputation d'être assez ouvert à toutes les rébellions. Il était lui-même un ancien résistant authentique, déporté, et il avait la réputation d'être ouvert. Et là, le gouvernement a envoyé immédiatement un émissaire qui était M. Tricot, auquel je me suis joint, pour rencontrer les rebelles. Alors nous avons rencontré les 3 chefs de la rébellion, qui étaient Si Salah, Si Mohamed, et puis un autre dont on m'échappe maintenant, qui étaient les chefs de l'Algérois à plusieurs reprises. Comment les avez-vous rencontrés et où? Eh bien, on les faisait venir chez le sous-préfet de Médéa. Mais ils venaient discrètement dans un taxi. Dans un taxi où même une fois je suis allé les chercher sur le bord de la route. On avait prévu qu'ils viendraient à un endroit donné sur le bord de la route. J'ai vu se dresser 3 femmes qui se sont précipités dans la voiture et qui, évidemment, ils avaient des armes sous leur voile. C'était Si Salah et compagnie. C'était un peu du roman, mais enfin, ça paraissait tout de même assez logique de leur part de se cacher. Ils avaient confiance en vous et... Ils avaient confiance en moi, oui. Et alors, il y a eu plusieurs réunions et ils ont admis finalement de rendre leurs armes, de libérer les soldats qui les suivaient encore, et même d'en former des unités pour se rendre au Sahara. Quant à eux-mêmes, ils ne demandaient rien. On leur avait même proposé d'avoir certaines places dans l'administration, ils ont refusé. Autrement dit, c'était des gens certainement honnêtes. Et alors c'est à ce moment-là que le monsieur Tricot leur a proposé de rencontrer le général de Gaulle, ce qu'il souhaitait aussi, bien entendu, sans le dire. Et ils sont allés à l'Élysée. Il voit de Gaulle et il parle avec lui. Il lui apporte une grande partie de l'Algérie sur un plateau. De Gaulle leur dit, vous comprenez que je ne peux pas vous serrer la main, la paix n'est pas encore faite, il y a tant de crimes entre nous. C'est pas ça qu'il fallait faire, il fallait prendre n'importe quel pied noir, n'importe quel marchand de tapis, s'asseoir par terre, faire venir du thé, boire le thé à la menthe et puis discuter le bout de gras. Or, de Gaulle, c'est une chose qui lui est parfaitement étrangère. Et ces gens ne sentent aucune chaleur de la part du chef de l'État français. De Gaulle leur dit d'ailleurs que je suis en pourparlers avec le GPRA de Tunis. Alors les gens disent non, parce que nous sommes l'intérieur. Le GPRA de Tunis, il ne représente que lui-même. Les forces qui luttent contre vous, c'est nous.
Les forces de Tunis, elles ne parviennent plus à traverser le barrage. Ils sont prisonnières en Tunisie. Le barrage est devenu infranchissable. Nos seuls adversaires, c'est nous. Pourquoi aller discuter avec, faire des parlottes et donner le pouvoir à des gens qui ne le tiennent pas, alors que nous en tenons encore une partie de ce pouvoir et nous sommes d'accord pour faire la paix avec vous et signer la paix des braves. J'ai demandé après au général de Gaulle quelle impression il avait eu de ces garçons qui étaient venus là. Vous savez que ça s'est passé sans se serrer la main, le général debout derrière son bureau, les Félagas debout devant leur chaise, le général faisant signe « asseyez-vous » et disant « je ne vous serre pas la main car nous avons encore des comptes à régler, en particulier le cessez-le-feu ». Et le général m'a dit après, ce qui m'a frappé dans leur conversation, c'est que tous ont voulu mettre dans le coup Ben Bella. Ils voulaient bien aller au cessez-le-feu à condition que Ben Bella les couvre. De faire encore une dernière démarche auprès du gouvernement provisoire de la République algérienne, auprès de M. Ferhat Abbas. Et effectivement, il a lancé un appel 2 jours après le départ des Félagas de l'Élysée. Il a lancé un appel auquel GPRA a assez vite répondu, en envoyant M. Boumengel, qui est venu à Melun un peu pour amuser le tapis. Car le FLN a été prévenu, et là je puis vous affirmer qu'il a été prévenu par 3 ministres du général de Gaulle. M. Michelet, M. Buron et M. Bouloche. Ces 3 personnages entretenaient avec la rébellion une correspondance suivie. Et en particulier, il existe dans les archives du ministère de la Guerre, de la Défense nationale aujourd'hui, des télégrammes d'interception où ils proposaient, eux, leur solution. Et ils avertissaient le FLN, M. Krim Belkacem, en particulier, qui était l'homme fort de l'FLN à l'époque. Ils avertissaient des intentions du général de Gaulle, et puis ils les avertissaient même de nos projets militaires, ce qui avait un intérêt secondaire d'ailleurs. Alors le général leur a dit, bon, bah, on prendra un contact avec Ben Bella pour le mettre au courant. Mais en fait, il a tout de suite vu que c'était pas tellement sérieux. Car ces gens disaient, nous n'en pouvons plus, nous demandons à négocier, mais il faudrait qu'il y ait au-dessus de nous quelqu'un qui prenne la responsabilité de l'affaire. Et ce quelqu'un, dans leur esprit, c'était Ben Bella. Le général de Gaulle a donc préféré une solution politique plus générale, je crois, n'est-ce pas, de façon à ce que la rébellion ne recommence jamais. Les rebelles ont été avertis, donc par M. Michelet, et probablement aussi par des réseaux intérieurs, il ne faut pas se le cacher. Et ils ont envoyé un exterminateur, qui était un ancien officier de l'armée française qui avait déserté, qui était d'ailleurs d'une bonne famille caïdale, et qui s'appelait Ben Chérif. Alors ce Ben Chérif est venu en Algérie, il a tué Sissalam, il a tué un certain nombre de chefs en sous-ordre de cette wilaya, et puis nous l'avons arrêté. Et à peine l'avions-nous arrêté, alors que le général Crépin avait donné l'ordre de l'exécuter, car il était condamné à mort. Pour sa désertion d'abord, et puis pour avoir assassiné des Français après sa désertion. Eh bien, nous avons sur l'ordre de Paris de le transférer en Afrique du Nord. Par conséquent, on était très au courant de ce qui se passait. On a dit par la suite, n'est-ce pas, que ces liaisons, cette reddition ne concernait qu'un très peu nombre d'hommes, que finalement, n'est-ce pas, c'était un peu exagéré. Mais alors moi, je pose simplement la question, pourquoi le général de Gaulle, si c'était minime, a-t-il accepté de les recevoir? Alors je répète, on aurait pu mettre fin à la guerre d'Algérie 2 ans plus tôt, et d'une façon beaucoup plus honorable pour la France. بالنفوس والدماء افدوا ترابكم تركوا الأهل والصحبة مع الأولاد صوتهم من القبور يناديكم مع الأولاد صوتهم من القبور
j'ai recherché des sources en armement. Si bien que lorsque nous sommes venus à Rabat pour aller à la conférence de Tunis, cette fameuse conférence de la paix, l'un des points essentiels qui me préoccupait, c'était d'avoir de la part du gouvernement marocain une licence pour transporter les armes, parce que j'avais réussi à trouver une formule qui nous permettait de nous ravitailler en armement. Alors l'affaire Oiseau Bleu, c'était une affaire qui n'avait pas été montée par les militaires, elle avait été montée directement par le cabinet du GG. Je ne me souviens plus si c'était du temps de Soustel ou du temps de Lacoste. Elle avait été montée par le GG qui croyait avoir trouvé en Kabylie des félagas retournés ou des félagas repentis qui nous offraient leurs services pour démasquer les autres félagas, faire des bandes qui courraient sus aux félagas et nous aideraient à pacifier, comme Bohème l'avait fait dans l'Orléans-Villois, nous aiderait à pacifier la Kabylie. Mais le FLN, l'ALN nous a devancés, elle a très bien compris tout l'intérêt qu'elle pouvait tirer de cette idée, et c'est elle qui finalement nous a infiltrés. Elle a donné l'ordre à des félagas dans lesquels elle avait une parfaite confiance, et leur a donné l'ordre de faire semblant de se retourner, de réclamer des armes. Ils ont fait semblant de faire des accrochages et de montrer des cadavres, ainsi de suite. On s'est aperçu ensuite que c'était des cadavres de pauvres villageois ou de gens qui nous étaient favorables et non pas des ennemis. Et finalement, on leur a donné des centaines de fusils et de fusils mitrailleurs. Et puis Antique, qui avait été envoyé voir comment se passait l'affaire, avait des doutes. Il avait des doutes et Jean Servier, l'ethnologue bien connu, en avait aussi. Parce que ces gens avaient des cartes d'identité qu'on leur avait données, et en lisant les cartes d'identité, Jean Servier se rendait compte que les gens ne savaient pas par cœur ce qu'il y avait d'écrit sur la carte d'identité, et qu'ils n'étaient pas ce qu'ils semblaient être ou ce qu'ils prétendaient être. D'où soupçon. Et Antique a mis le GG en garde et disant attention, ça ne va pas. Et puis ces fameux accrochages, finalement, on ne les voit jamais. On voit des cadavres, on voit des armes récupérées, mais on ne voit jamais. Et quand on donne un renseignement, quand eux nous donnent un renseignement, on tombe toujours dans le vide parce que le renseignement, ben, c'était vrai il y a 48 heures, mais au moment où on agit, c'est plus vrai. Le renseignement était toujours périmé. Alors une fois, deux fois, trois fois, ça arrive, hein, mais 10 fois sur 10, c'est un peu trop. Et jusqu'au jour, une unité de chez nous a dit, mais les félagas nous tirent dessus. Le grand chef de l'opération dit, mais pas du tout, c'est l'opération Oiseau Bleu, c'est la force K, hein, qui est une force à nous, qui vous aide, qui est en train de vous appuyer. Les autres disaient, ben, il nous appuie tellement que c'est nous qui recevons les balles. Les soupçons grandissaient de plus en plus. À ce moment-là, les félagas ont vu que le poteau rose allait être découvert, hein, et ils ont viré de bord d'un seul coup d'un seul dans une nuit, hein, en massacrant d'ailleurs des gens qui, théoriquement, les encadraient, et en envoyant une lettre au GG en disant « Merci beaucoup pour les mitrailleuses, pour les pistolets mitrailleurs, merci beaucoup pour les fusils, vous nous avez bien armés, et maintenant la Kabylie, c'est nous qui la tenons. » Dans l'affaire Oiseau Bleu, c'était des félagas qui se prétendaient pro-français. L'affaire Cobus, c'est le contraire. Ce sont de vrais félagas qui croient pendant longtemps qu'ils sont félagas obéissant au FLN. Seul leur chef, qui est un indigène, de nom code Cobus, leur chef et quelques-uns de ses adjoints, savent qu'ils travaillent pour nous. Et ils montent des opérations contre d'autres troupes de la LN,
en prétendant que ce sont des harkis, en prétendant que c'est tout ce qu'on voudra, mais que ces gens qui sont en face, c'est des ennemis, qu'il faut les tuer, et on les tue. C'est le Félaga qui tue le Félaga. Et puis, peu à peu, il faut bien quand même que Cobus lève le masque, et il tâche de le faire en douceur. Certains de ses subordonnés ont quand même un choc en apprenant que depuis plusieurs mois, il travaille pour l'armée française. Cobus s'en tire en leur disant que c'est parce que le FLN devient complètement communiste et que le communisme n'a rien à voir avec l'islam. C'est pas possible, hein. Une théorie athée ne peut pas vivre en même temps que nous qui obéissons au Coran, qui est tout basé sur l'existence de Dieu. Alors, pas de communiste, le FLN est communiste, en avant. Ça a ensuite marché un certain temps. C'était très difficile, c'était très surveillé. Ça se passait dans le Warsenis. Quelle année? Et puis, eh bien, ça se passait à peu près vers la fin également, vers la fin de Bellounis. Vers le 13 mai. Mais le FLN a envoyé des renforts, a réussi à infiltrer les troupes de Cobus, évidemment. De même que le Viet Minh avait infiltré le commando Vandenberg, bien connu en Indochine, qui était un commando fait uniquement d'anciens Viet Minh retournés. Mais quand on s'est retourné une fois, quelquefois, on peut se retourner une deuxième fois. Et Cobus ne s'est pas rendu compte qu'il était infiltré. Et puis, un beau jour, les gens qui avaient infiltré une de ses sections s'est précipité sur son PC, lui a coupé la tête, et l'a laissé là, et a pris la montagne, et toute la troupe s'est complètement débandée. Et quand on a retrouvé le cadavre de Cobus, à la place de la tête, le FLN avait planté un drapeau français. Voilà comment a fini Cobus. C'est une affaire qui a duré quelques mois, qui nous a été très utile pour pacifier le Warsenis et aider le Bachaga Boualem. On téléphone au général de Gaulle, et c'était le monsieur Lefranc ou monsieur Debré qui tenait l'appareil. Conversation, pas très longue, de quelques minutes. Ça se termine par monsieur Debré disant au général Nicot, dites au chef d'état-major qu'ils peuvent y aller. Le général de Gaulle est d'accord pour résurrection. Il faut noter que cette opération résurrection, qui devait évidemment se dérouler dans le cas où le général de Gaulle ne serait pas arrivé à un accord avec les différents partis qui étaient au pouvoir à ce moment-là, a été appuyé non seulement par de très nombreux milieux militaires, mais également par les anciens résistants. Et en ce qui concerne les efforts que nous avons déployés, par exemple, dans la région lyonnaise et dans les montagnes du Forez, notre principal correspondant était un ancien notaire de Roanne, qui avait obtenu toutes les déclarations anglo-saxonnes pour les actes de résistance qu'il avait accomplis contre les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. En particulier, il avait abattu un colonel qui commandait la Gestapo de Lyon, et c'est lui qui nous a fourni l'essentiel du matériel militaire dont nous disposions durant ces événements de mai 58 et que nous lui avons d'ailleurs remis par la suite. Oh bien, il s'agissait essentiellement d'armes parachutées par les Anglais dans la région en 44-45, c'est-à-dire des fusils mitrailleurs Brent, des mitraillettes Sten, dont chacun sait combien elles sont dangereuses à manier, et aussi un stock important d'armes de jet, où figuraient entre autres même des grenades soviétiques. En bref, il s'agissait de tout l'armement dont avaient disposé des réseaux de résistance très actifs durant la Seconde Guerre mondiale, étant donné le relief géographique des monts du Forez, qui se prête admirablement à la guérilla, aux embuscades, que ces résistants avaient gardé, et qu'ils nous avaient remis en 1958 parce que, dans leur esprit, la lutte qui était la nôtre rejoignait absolument la leur. Il s'agissait toujours d'assurer, au fond, l'indépendance, la grandeur de la France,
Et eux, comme nous, pensaient que nul n'était mieux placé que le général de Gaulle pour assurer cette liberté et cette grandeur. Le général de Gaulle vous donne le feu vert pour l'opération Résurrection. Bon, par conséquent, il n'y avait pas de discussion possible, c'était le général de Gaulle lui-même qui demandait que Résurrection ait lieu. Ce qui fait que je reçois le même jour, à 3 heures d'après-midi à Alger, un ordre qui était du général Gelé, disant demain matin, à partir de 2h30, les avions vont décoller d'Alger sur la métropole, ceux du sud-ouest décolleront dans les mêmes conditions ou à peu près, etc., etc. Et nous avons eu le contre-ordre vers 17h ou 18h, parce qu'à ce moment-là, M. Coty faisait appeler le général de Gaulle et il l'intronisait comme président du Conseil. Bon. Bellounis, c'est une affaire de Kabyles contre les Arabes. C'est une affaire d'ethnie. Bellounis est d'ethnie arabe. Il était en Kabylie. C'était, non seulement il était arabe, mais il ne faisait pas partie du FLN. Il avait fait partie du PPA de Messali Hadj, que le FLN avait obligé à disparaître à son profit. Il avait fait une fusion, mais qui était une absorption. Alors déjà, ce n'était pas exactement les idées de Bellounis. Bellounis était nationaliste, mais il en tenait pour son patron, Messali Hadj, et les gens du FLN, il ne les avait pas en odeur de sainteté. Et puis il s'est aperçu qu'en Kabylie, eh bien, les Kabyles faisaient la loi, et voulaient même imposer leur loi, et la loi kabyle, au village, au Douar, qui était peuplé d'Arabes, car les populations sont très imbriquées, surtout dans le sud de la Grande Kabylie. D'ailleurs, vous savez que le massacre de Melouza, c'est une histoire où des FLN kabyles ont massacré toute une population d'un village. Il y a eu 300 cadavres parce qu'ils étaient arabes et parce qu'ils ne manifestaient pas un enthousiasme terrible pour le FLN. Ce qui fait que Bellounis s'est enfui parce qu'il se sentait suspect et il avait peur de passer à la casserole. Il s'est enfui plus vers le sud, vers Djelfa, la zone Djelfa-Bou Saada, avec des éléments du MNA qu'il a emmenés avec lui, et peu à peu, il a fait boule de neige et il a monté des unités qui luttaient contre les unités FLN. Alors, ceci ne nous avait pas échappé, et on s'est dit qu'il était possible, peut-être, de faire travailler Bellounis à notre profit, bien qu'il fût nationaliste et anti-français au départ. On lui a envoyé des officiers de liaison. Il a essayé de jouer sur les deux tableaux, disant « mais d'accord, je veux bien être Algérie française et tout ça, mais qu'on me laisse travailler, je n'ai pas besoin des troupes françaises à côté de moi, je vais libérer toute la région des Félaga, et puis peu à peu, d'ailleurs, je vais libérer l'Algérie entière du FLN, mais qu'on me laisse mon drapeau, qu'on me donne des armes, et puis qu'on me laisse avoir avec la population civile les bonnes relations que j'ai toujours eues avec elle. Elle s'est aperçue que ces bonnes relations, ça consistait surtout à prélever la dîme et avoir des collecteurs d'impôts avec qui se farcissaient le pognon, et que ces braves populations civiles n'étaient pas plus heureuses sous la domination de Bellounis que sous la domination du FLN. Et alors on lui a envoyé différents officiers qui ont émis différentes opinions, notamment mon ami le colonel Vernière, qui était un petit malin et qui au départ a dit au général Salan, qu'il connaissait très bien car il se connaissait depuis l'Indochine, il faut traiter ça comme une affaire commerciale. Il y a un passif, il prélève de la dîme, il fait du recrutement forcé. Par contre, il lutte vraiment contre le Félaga. Alors, il y a l'actif, c'est la lutte contre le Félaga, il y a le passif. Notre pacification n'est peut-être pas ce qu'elle devrait être dans cette zone-là. Mais
tant que apparaît au bilan un bénéfice, il faut que ça marche. Le jour où on s'appellera que le passif l'emporte sur l'actif, eh bien, il faudra liquider l'affaire. Et puis, peu à peu, effectivement, le passif... Belouinis a été furieux du 13 mai, parce qu'il s'est dit, si les musulmans sont copains avec les pieds noirs, s'ils se réconcilient avec l'armée française, s'ils font confiance à l'armée française pour que nous, musulmans, pieds noirs, et tout ça, et dans les comités de salut public, qu'on soit tous copains, moi, Belouinis, alors à quoi je sers si la pacification, elle est déjà faite? Alors, il était furieux de ça, et là, il a commencé à ruer dans les brancards. Ça a fini comment? Et ça a fini que, finalement, il n'y avait plus moyen de le faire obéir, et notamment, même si lui avait voulu obéir, il y avait dans son armée privée des commandants, des chefs de bataillon qui, eux, ne voulaient pas obéir, demeuraient complètement nationalistes, qui se sont heurtés à des officiers de légion et qui ont fait des exactions très graves. Et finalement, eh bien, on a donné l'ordre de désarmer Belouinis, et il y a même eu un engagement où Belouinis a trouvé la mort. Et le 16 mars 1959, un bataillon complet de l'armée de libération nationale algérienne a franchi le barrage algéro-tunisien dans l'autre sens, qui ne se faisait jamais, mais pour se rendre aux autorités françaises. Et au sein de ce bataillon, enfin, on a appelé ça après une harka, mais au sein de ce bataillon, de ce Faylek Ali Ambli, il y avait un aspirant, Simarlouf, qui était un agent du service action, un musulman, mais agent action, que j'avais formé. Et il y avait également un officier français qui était allé en Tunisie avec cette agent action pour amener. Autrement dit, un bataillon, on a privé, le service action a privé l'armée de libération algérienne d'un de ces bataillons. On ne sait peut-être pas, mais il y avait des liaisons, et notamment la liaison qui faisait Beaune-Tunis, qui amenait tous les jours du poisson de Tunis à Beaune pour l'intendance française. Et cet avion de poisson qui n'était contrôlé par personne était quelque chose de fantastique, une aubaine extraordinaire, puisque nous arrivions à avoir les morasses, enfin les plombs plus exactement, les plombs du journal El Moudjahid. On les ramenait à Beaune. À Beaune, il y avait une équipe du journal français, enfin du journal des troupes françaises qui était Bled, qui avait les mêmes caractères, la même pagination. Et simplement en modifiant des légendes ou quelques petits paragraphes, on changeait complètement le sens et l'orientation de ce journal. Le journal était renvoyé à Tunis. De Tunis, il partait au Maroc pour être imprimé. Et là, l'armée de libération nationale algérienne, stationnée au Maroc, recevait un journal qui ne ressemblait en rien à celui qui était parti de Tunis. À telle enseigne qu'il y a eu un moment où il y avait une carte, El Moudjahid avait publié une carte de l'Algérie d'après l'indépendance. Et il y a eu un incident diplomatique parce que la carte prenait une grande partie du sud marocain. Il y a eu une énorme affaire diplomatique entre le Maroc et l'Algérie, enfin l'Algérie, les autorités du GPRA à l'époque, à propos de cette bonification de frontières. Je veux dire que c'était, bon, on pourrait appeler ça des coups. Mais il y a eu, ça se traduisait sur le terrain par, disons, une reprise en main de l'armée marocaine qui, brutalement, interdisait toute opération aux armées algériennes à l'extérieur. Et donc des offensives ou des passages de frontières qui étaient stoppés. Et ça, c'était autant de gagné pour les troupes françaises de l'intérieur de l'Algérie. J'ai été désigné secrétaire d'État à la Défense nationale chargé des opérations en Algérie dans le gouvernement de M. Guy Mollet en janvier 1956. L'Algérie était bien connue de moi, puisque jeune parlementaire en 1936, j'avais participé à toute une tournée pour populariser le projet Bloom-Violette dans ces pays. Et nous avions, avec différents collègues de mon groupe, parcouru l'Oranie. Et le projet Bloom-Violette entendait à cette époque-là accorder la citoyenneté française complète aux musulmans qui avaient des diplômes universitaires ou qui avaient été anciens combattants. J'étais donc